आणि मॅडम त्रिपाठी सर पण आहेत, मॅडम त्रिपाठी पण आहेत आपल्यासोबत. आणि आमचे जे प्रेसिडेंट आहेत मिस्टर सतीश कागलीवाल, जे आता आपल्याशी बोलले, हे पण आहेत आज. आणि डॉक्टर सुनील देशपांडे आमचे कोर कमिटी सिनियर मेंबर आहेत, ज्यांनी आपल्याला आणि आम्हाला दोघांना जुळवून दिलं, ते पण आहेत. आणि आर यू एबल टू हिअर डॉक्टर कोल्हे? आवाज येते बरोबर? आवाज येते का बरोबर? येतोय. ओके ओके ओके, ग्रेट. ओके, प्लीज कंटिन्यू चारू. येस. Sir, we'll begin. अच्छा. Yes. Good evening, ladies and gentlemen. At the outset, on behalf of Aurangabad Management Association, okay. So at the outset, sir, am I audible? Yes, yes. Yes, yes. Continue now. Yes. So today we are here for the very first rare share of this year 2021. Please accept our heartfelt best wishes for this new year 2021 that we are into. We have with us our Chairman Shri C.P. Tripathi ji, our President Mr. Satish Kagliwal, and our core committee member Dr. Sunil Deshpande with us. And we have very special guest with us today. Rather, I would say special power couple with us, Dr. Kolle, Dr. Ravi Kolle, and Dr. Smita Kolle. No, I am on alone. Sir, though you are here alone today, but I am Mrs. Kolle too is with you with all your in all your endeavors. So let me welcome both of you here. Yes. So as I am going to tell you more about Dr. Kolle and his work, I would request our chairman Shri C.P. Tripathi sir to formally welcome him and formally begin this session, and then we'll move ahead. Tripathi sir, please. नमस्कार सबको, मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार. मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं आज इस अपनी औरंगाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन की 69th रेयर शेयर में आपका स्वागत कर रहा हूं. और विशेष रूप से आज ऐसे व्यक्तित्व का हम स्वागत कर रहे हैं, डॉक्टर रविंद्र कोले एंड स्मिता जी नहीं है, बट आई एम श्योर वो प्रेजेंट हैं डॉक्टर कोले के साथ में. मैंने जो कुछ भी डॉक्टर कोले के बारे में जाना है, पढ़ा है, उससे मुझे लगता है कि आज तक हमारी रेयर शेयर में इतनी शिद्दत से काम करने वाला आदमी, इतनी लगन से काम करने वाला आदमी जिसकी धुन हो कि मैं यही करूंगा और यही मेरा ध्येय जीवन का है, बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में होते हैं. और डॉक्टर कोले वो कैसे व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में जितना भी आप देखिए, जितना भी सुनिए, कि जो आदमी MBBS करने के बाद में सीधा चला जाता है, ढूंढता रहता है, 2 महीने ढूंढता रहता है कि कहाँ जाऊं, किस जगह पर जाऊं जहां पर कि ऐसे लोग हों जिनको मेरी जरूरत हो और जिनकी जरूरत पूरी कर सकूं. और उसके बाद वहां थोड़े दिन रहने के बाद ये देखता है कि मुझे डिलीवरी कराने की प्रैक्टिस नहीं है, मैं क्या करूं. तो चला जाता है बॉम्बे और कॉरपोरेशन के प्रसूति गृह में जाकर काम करता है. मेल होकर के डॉक्टर्स स्केप्टिकल हैं कि ये कैसे काम करेंगे, फिर भी ये वहां लगकर ये दिखा देते हैं कि मैं दिल से लगा हूं, और इसलिए वो इनको सब कुछ सिखाते हैं. तो बहुत कुछ ऐसा है इनके बारे में कहना, बोलना. व्यक्ति डॉक्टर है लेकिन सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं, एग्रीकल्चर में सीखते हैं, जानवरों के बारे में सीखते हैं, पक्षियों के बारे में सीखते हैं, सभी के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं. And then he is back to the village. Again he realizes that I am deficient. He again goes back to postgraduate, do the post-graduation, comes back again
and has spent his rest of the life doing the service to people. It's a great personality, and I'm so privileged to welcome Dr. Ravindra Kole to this evening's Rare Share. And I'm sure that the way he conducts his life and the way he puts his thoughts before us will really motivate most of my colleagues who are on the audience listening panel, and it's a great thing. So Dr. Ravi Kole, I welcome you once again, and I really pride on my privilege to have you with us for this evening. Thank you. Thank you, Tripathi sir. As Dr. Tripathi, Mr. Tripathi has very briefly, still inclusively shared with us what Dr. Ravindra Kole and Dr. Smita Kole's persona and life work has been all about. I'll try to give you a bit of chronological order in terms of the work that he has done, so that we can understand and have a better grip on what Dr. Kole is going to share with us today. So after completing his MBBS in 1985 and post-graduation MD in 1987, Dr. Kole and his wife, Dr. Smita Kole, moved to Bairagad area of Melghat, which is in Vidarbha part of Maharashtra. And myself, coming from the Vidarbha area, I have been knowing and reading about the work that he has been doing in this Melghat area. So let me tell you, that is a phenomenal work that has gone there. Not only being a doctor, he has treated people well in when it comes to medicine and health, but he has done a lot of other things there in terms of development of education facility, in terms of development of road and bus services. While this startup buzzword is doing round these days, but here is a man who started off a dairy project for the tribal youth, so that they should stop migrating from their tribal original land area and do something of their own, to have their own economic prospects over there. And not only on these parts, he has given his life of last 40 years to this tribal area, and I think there couldn't be better and bigger service to the humanity that Dr. Kole and his wife has been doing there. So with that, ladies and gentlemen, on behalf of Aurangabad Management Association, we present to you Dr. Ravi Kole. Over to you, Dr. Kole. Yes, thank you very much for calling me. ये खूप चांगला मौका आलेला आहे की तुमच्याशी मला बोलायला मिळते आहे. सर्वप्रथम सर्वांचे मी धन्यवाद मानतो औरंगाबाद असोसिएशनचे. आणि मला फक्त एकच विचारायचं आहे की बस म्हणजे मी बोलायचं आहे की काही क्वेश्चन आन्सर सेशन आपल्याला करायचं आहे, मुलाखत सुरुवातीला तुम्ही जे मनात आहे ते बोला, नंतर आम्ही काही प्रश्न असतील ते विचारू नक्की. ओके ओके. तर कसं झालं की मी लहानपणापासूनच माझ्यावर तो संस्कार होत गेला आई वडिलांकडून, माझ्या शिक्षकांकडून. ज्या वाचनालयातून मी पुस्तकं वाचलीत त्या पुस्तकांमधून, आणि मला जे समविचारी मित्र मिळालेत मेडिकल कॉलेजला असताना विशेषतः, त्यामधून की आपण काहीतरी दुसऱ्याच्या उपयोगी आलं पाहिजे. आपण जे मेडिकल प्रोफेशनचं शिक्षण घेत आहोत ते लोकोपयोगी झालं पाहिजे. आणि मेडिकल कॉलेजच्या पण शिक्षकांनी आम्हाला तो संस्कार दिला की तुम्ही जे हे शिकलात ते खेड्यात जाऊन अप्लिकेबल करा. आणि त्यावेळी 80% लोक खेड्यात राहत होते, 20% लोक शहरात राहत होते, आणि 80% डॉक्टर्स मात्र शहरात होते त्या काळात. त्यामुळे शिक्षक असं गणित मानायचे की जिथे पॉप्युलेशन जास्त तिथे डॉक्टर्सची कमतरता, आणि जिथे डॉक्टर जास्त तिथे पॉप्युलेशन कमी. आणि म्हणून आम्ही असं ठरवलं मित्रांनी की आम्ही हा जो रेशो आहे हा याला इन्व्हर्स करू, आपण ग्रामीण भागात जाऊन प्रॅक्टिस करू. आणि ग्रामीण भागात जाण्याचा जेव्हा विचार आला तेव्हा मला एक पुस्तक मिळालं की वेअर देर इज नो डॉक्टर, स्पॅनिश मिशनरींचं ते पुस्तक होतं. आणि त्याच्या कव्हर पेजवर असं चित्र होतं की पेशंटला उचलून लोक घेऊन चालले आहेत, आणि खाली माइलस्टोनवर दिलं हॉस्पिटल 30 माइल्स, म्हणजे नियरली 40 किलोमीटर. आता इतक्या दूर जिथे डॉक्टर अवेलेबल नाही अशा ठिकाणी जाण्यात मजा येईल असं माझ्या मनाला क्लिक झालं. आणि आम्ही मित्रांनी तो विचार केला
आणि असं ठरवलं की नक्की अशाच गावी जायला हवं. पण शिक्षकांचं म्हणणं होतं की तुम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून जा. पण आम्हाला खूप घाई झालेली होती, कारण आम्ही विचार करतो जिथे साधी क्लोरोक्विनची गोळी मिळत नाही मलेरियासाठी, ज्या ठिकाणी पॅरासिटामॉल अवेलेबल नाही, जिथे क्वॅक सुद्धा नाहीत, म्हणजे कुणीच डॉक्टर नाही, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर म्हणजे एक 4थी पास झालेल्या बाईला मेडिकल एज्युकेशनचं जुजबी नॉलेज देऊन 3 महिन्याचं ट्रेनिंग देऊन शासन त्यावेळी आणीबाणीच्या नंतरचा काळ सांगतोय मी, जनस्वास्थ्य रक्षकाची योजना राजनारायण यांनी आणलेली होती, हेल्थ मिनिस्टर, आणि त्यावेळी ते लोक प्रॅक्टिस करत होते, ते लोक औषधं, इंजेक्शन, गोळ्या देत. आणि आम्ही जामखेडला आलो तुमच्याच जिल्ह्यामध्ये, या ठिकाणी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह रुरल हेल्थ प्रोजेक्ट होता डॉक्टर अरोळेंचा, आणि त्यांच्या त्या महिलांना पाहून आम्ही खूप मोटिवेट झालो की नक्की आपल्याला अशा ठिकाणीच गेलं पाहिजे की जिथे लोकांना सोय नाही. नगर जिल्ह्यामध्ये जामखेडला, आणि त्यांचं पाहून आम्ही खेड्यात जायचं ठरवलं. शिक्षक म्हणत होते आमचे की तुम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएशन करा, पण आम्हाला घाई झालेली होती म्हणून आम्ही पहिले सरळ गेलो. तिथल्या अडचणी अनुभवल्या. 1.5 वर्ष तिथे प्रॅक्टिस केल्यानंतर तिथल्या अडचणी खऱ्या अर्थाने लक्षात आल्या. म्हणजे बैलांनी शिंग मारलं, हातात आतडे घेऊन अक्षरशः पेशंट आला. आता काय करायचं? मग आपल्यालाच करायचं आहे जे काय करायचं. सिव्हिल सर्जनला भेटलो तर ते म्हणाले डोंट फॉरगेट युअर बॅचलर ऑफ सर्जरी, डो नॉट मास्टर. आणि तुम्ही करा, तुम्हाला जे करायचं ते करा, हे स्वातंत्र्य त्यांनी दिलं. इट्स अ ड्युटी ऑफ फर्स्ट एड पर्सन टू हेल्प द पेशंट. आणि तुम्ही तर क्वालिफाईड डॉक्टर आहात. मग काय, आम्ही सगळंच करायला सुरुवात केली. क्रश इंजुरीचा पेशंट आला, अँप्युटेशन आम्ही केलेत. इंटेस्टिनचं जसं मी सांगितलं, हातात घेऊन पेशंट आला, आम्ही त्याला वॉश केलं आणि जागेवर ठेवून पुन्हा त्याला अँटीबायोटिक्स देऊन त्याचा जीव वाचवला. सांगायचं तात्पर्य की असं हे प्रयोग सुरू होते, पण त्यात एक समाधान नव्हतं. आणि म्हणून मग पोस्ट ग्रॅज्युएशनला जायचं आम्ही दोघा मित्रांनी ठरवलं. त्यांनी सर्जरी जॉईन केलं, कारण त्याला सर्जरीमध्ये इझिली ऍडमिशन मिळाली, आणि मी प्रिव्हेंटिव्ह अँड सोशल मेडिसिन जॉईन केलं. कारण त्यावेळेचा मुख्य प्रश्न होता की व्हॅक्सिनेशन. 100 पेशंट डांग्या खोकला म्हणजे हुपिंग कफचे यायचे, टिटॅनस निओनेट्रमच्या केसेस यायच्या, टिटॅनस पोस्ट पर्पुरल टिटॅनस म्हणजे बाळंतपणानंतर होणारा धनुर्वात, त्याचे पेशंट यायचे. आणि त्या बॅकग्राऊंडवर मी पोस्ट ग्रॅज्युएशनला जॉईन केलं, ज्या ठिकाणी व्हॅक्सिनेशन आणि इम्युनायझेशन आणि प्रिव्हेंटिव्ह केअर देता येईल हे शिक्षण मिळेल अशा दृष्टीने. आणि मेडिकल कॉलेजला जाऊन, जसं त्रिपाठी सरांनी आता उल्लेख केला इंट्रोड्यूस करून देताना, की त्यांनी जे काय आवश्यक होतं ते सगळं शिकण्याचा प्रयत्न केला. कारण असं की फक्त मेडिकल ह्युमन प्रॅक्टिस एवढ्यापर्यंत आमच्या प्रॉब्लेमचा स्कोप नव्हता. त्या ठिकाणी व्हेटरनरी केअर पण द्यावं लागायची, त्या ठिकाणी ऍग्रिकल्चर केअर पण देणं आवश्यक होतं. त्या ठिकाणी जी गरज होती लोकांची, त्या गरजेला उत्तर देणं आवश्यक होतं, कारण त्या भागातला एक शिकलेला माणूस म्हणून त्यांच्या अडचणी दूर करणं हे एक महत्वाचा रोल त्या ठिकाणी होता. की जास्त प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग सिच्युएशन मध्ये आपला रोल होता. आणि त्या दृष्टीने मग मेडिकल कॉलेजला पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालं. सोबतच हा पण विचार झाला की आता आपल्याला जायचं तर सोबत जोडीदार घेऊन जायला हवं. जर एकटा गेलो तर आयुष्यभर एकटंच राहावं लागेल. ज्या विनोबांची पुस्तकं आपण वाचलीत, तर आपला पण पुस्तकं वाचता वाचता विनोबा होईल आणि आपल्याला ब्रह्मचर्य म्हणजे जबरदस्तीचं लादल्या जाईल. आपण तर संसारी जीव होतो. आणि म्हणून मग युद्ध पातळीवर जेव्हा एमडीचं शेवटचं टर्म होतं, त्यावेळी 4 अटी मी लग्नाच्या ठरवल्या, आणि त्या 4 अटींमध्ये जी मुलगी लग्नाला येईल, तयार होईल, त्या मुलीशी लग्न करायचं ठरवलं. आणि नागपूरला प्रॅक्टिस करणाऱ्या स्मिता मांजरे यांनी त्या 4 अटी माझ्या ज्या कबूल केल्यात. काय होत्या अटी? अटी अगदी सरळ होत्या. ती 440 किलोमीटर पायी चालणारी, 400 रुपये महिन्यात लग्न संसार चालवणारी, 5 रुपयात लग्न करणारी, म्हणजे त्यावेळी रजिस्टर मॅरेजला 5 रुपये लागत असत म्हणून, आणि स्वतःसाठी नाही पण इतरांसाठी भीक मागण्याची तयारी असते, अशी पत्नी हवी. आणि त्या कंडिशन मध्ये त्यांनी होकार भरला. त्यांनी येऊन पहिले बैरागड पाहिलं, 40 किलोमीटर पायी चालणं काय असतं ते पाहिलं. आणि जसं दुरून डोंगर साजरे म्हणतात, तसा मेळघाटचा डोंगर त्यांना चांगला वाटला. हिरवागार होता, पावसाळ्याचे दिवस होते जेव्हा त्या आल्या होत्या, आणि त्या भुरळीला फसल्या असं म्हणा.
आणि त्यांनी ते स्वीकारलं. मग आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट मॅरेज केलं की जोपर्यंत तुमची मनाची तयारी आहे तोपर्यंत आपण एकमेकांचा पती पत्नी म्हणून स्वीकार करूयात. 2 डिसेंबर 88 ला विवाहबद्ध रजिस्ट्रार कोर्टामध्ये नागपूरच्या झालो आणि दोघंही 26 जानेवारी 89 पासनं मेळघाटात आलो आणि आज तोवर त्या टिकून आहेत. 32 वर्ष झाली आहेत आता. त्यामुळे आता चान्स फार कमी आहे की त्यांना परत जायचं. त्यामुळे आमचा कॉन्ट्रॅक्ट हा लॉंग कॉन्ट्रॅक्ट झालाय. कदाचित लाईफ लॉंग असतो ठरेल. या बॅकग्राऊंडवर इथे आल्यानंतर मग लोकांच्या अडचणी कशा होत्या? लोकांच्या अडचणी फक्त मेडिकलच होत्या असं नाही. मेडिकल तर होत्याच, पण मेडिकल सोबत ऍग्रिकल्चरल शेतीच्या अडचणी होत्या, रस्त्यांच्या अडचणी होत्या, पिण्याच्या पाण्याच्या अडचणी होत्या, बसच्या अडचणी होत्या, शिक्षणाच्या अडचणी होत्या, अंधश्रद्धेमधून निर्माण झालेल्या अडचणी होत्या. अशा अनेक प्रश्न त्यांच्या डोळ्यासमोर होते. रेशनिंग दुकानाचे प्रश्न होते की धान्य मिळत नाही. करप्शनचा प्रश्न होता. वेळोवेळी त्यांची लूट केल्या जात होती शासकीय यंत्रणेकडनं. रोजगाराची समस्या होती, कारण रोजगार नाही त्यामुळे होणारं मायग्रेशन होतं. आणि त्या सगळ्या प्रश्नांना ती जी सुरुवात झाली ती मुख्य प्रश्न जो होता तिथला, मी जो MDच्या वेळी माझा अभ्यास केला होता मेडिकल टर्म्स मध्ये, तो होता की माल न्यूट्रिशन आणि मॅटर्नल मॉर्टॅलिटी, माता आणि बालमृत्यू हा एक तिथला महत्वाचा प्रश्न होता. माझ्या शिक्षकांनी मला त्यात योग्य मार्गदर्शन केलं. माझ्या शिक्षकांना विचारलं होतं की मॅडम MDचा पण थिसिस असतो आणि PhDचा पण असतो, तर MDचा थिसिस कुठल्या क्वालिटीचा व्हायला हवा? तर मॅडम बोलल्यात ते स्काय इज द लिमिट. आणि मी स्वतःला फार भाग्यवान समजतो की मी त्यावेळी रॉबर्ट बॅच यांचं स्काय इज द लिमिट हे पुस्तक वाचलेलं होतं आणि त्यानुरूप मग मी काम केलं. मन लावून आपल्या MDच्या थिसिसचं काम केलं आणि त्यामधून मला हे सांगायला तुम्हाला आनंद वाटतो की माझा थिसिस खरोखर 7 समुद्रापलीकडे क्षितिजा पलीकडे जाऊ शकला. BBC रेडिओने त्याबद्दल 2 एपिसोड पब्लिश केलेत आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या पत्रकारांचं लक्ष या प्रश्नाकडे गेलं. इथल्या होणाऱ्या बालमृत्यूंकडे गेलं, माता मृत्यूंकडे गेलं आणि मग शासनाचं पण लक्ष जेव्हा रकाने भरून सगळ्याच न्यूजपेपरने त्याबद्दल माहिती लिहिली, त्यावेळी इव्हन मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा या प्रश्नाची दखल घ्यावी लागली आणि शरद पवार हे पहिले मुख्यमंत्री की जे त्यांच्या कार्यकाळात मुख्यमंत्री पदावर असताना 1993 मध्ये पहिल्यांदा मेळघाटला आले आणि त्यानंतर ही लिंकच एस्टॅब्लिश झाली की प्रत्येक मुख्यमंत्री बनल्यानंतर पहिल्या पंधरवाड्यात तो मेळघाटला भेट द्यायला लागला. इथल्या कुपोषणाच्या प्रश्नाला समजून घ्यायला लागला. फक्त सध्याचे मुख्यमंत्रीच त्याला एक्सेप्शन राहिले की त्यांनी अजून मेळघाटात पाऊल ठेवलेलं नाही. मला वाटतं या तुमच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने त्यांना ही सद्बुद्धी हो आणि आमच्या क्षेत्राचा पण त्यामधून विकास हो अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो. कारण मुख्यमंत्री येतो म्हणजे काय, त्याच्यासोबत सर्व ऍडमिनिस्ट्रेशन येतं, सर्व खात्याचे प्रमुख येतात. प्रत्येक विषयाचा त्यावेळी अभ्यास केला जातो, विचार केला जातो, विचार विनिमय होतो आणि लोकांच्या ज्या अडचणी आहे ते सोडवण्याला मदत होते. जसं मागच्या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस आले तर काय झालं, बरेचसे प्रश्न अगोदर सुटलेले होते पण विजेचा प्रश्न अजूनही टांगता होता की आम्हाला वीज मिळत नसते. त्यामुळे आमच्या शेतीमध्ये श्रम करणारे लोक असून तिथे अमर्याद पाणी उपलब्ध असून सुद्धा लोक ते पाणी लिफ्ट करू शकत नाही. आणि फडणवीस आल्यामुळे काय झालं की त्यांनी आणि शेजारचा मुख्यमंत्री म्हणजे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग यांनी जॉईंट व्हेंचर केलं आणि आम्हाला आता मध्य प्रदेशातून वीज 133 kV ही मिळायला लागली. त्यामुळे आमचा विजेचा प्रश्न सुटला आणि त्यामधून आमच्या शेतीची जी उपज होती ती जवळजवळ चौपट झाली. अगोदरचं उत्पन्न आणि आताचं उत्पन्न यात वाढ झाली, फरक पडला. आणि अशा प्रकारे एक एक नवीन नवीन विषय समोर येतो. आणि आता जसं ज्याच्यावर फोकस आहे केंद्र सरकारचा किंवा ऍग्री डिपेंडंट इंडस्ट्रीज, ऍग्रो इंडस्ट्रीज, आणि त्याकडे जर ह्या सगळा फोकस जाऊ शकला तर मला वाटतं की कुपोषणाच्या प्रश्नाला बऱ्याच अंशी आम्ही सोडवू शकतो. कारण इथे पिकताय पण त्याच्या प्रोसेसिंग युनिट नाहीये.
ही मुख्य विदर्भाचीच अडचण नाही आहे, आमच्या भागाची पण तीच अडचण आहे. आणि त्यामुळे आम्ही आशावादी आहोत की कधीतरी या प्रश्नाकडे सुद्धा पाहिल्या जाईल आणि आमचे प्रश्न त्या दृष्टीने सुटतील. इथे आल्यामुळे नंतर काय मिळालं, तर मी त्याचं 2 प्रकारे अनालिसिस करतो. एक तर सार्वजनिक जीवनात काय बदल झाला. सार्वजनिक जीवनात एक महत्वाची गोष्ट अशी घडली की छोट्या छोट्या गोष्टी आम्ही ज्या हाती घेतल्यात, पिण्याचं पाणी असो, रोजगाराचा प्रश्न असो, शिक्षणाचा प्रश्न असो, रस्त्यांचा प्रश्न असो, एसटी बस येण्याचा प्रश्न असो, लाल बस येण्याचा प्रश्न. आणि त्यामुळे ज्यावेळी 97 मध्ये नक्षलवाद्यांनी मेळघाटात शिरकाव करण्याचा प्रयत्न केला, तर मेळघाटांना इथल्या लोकांनी थारा दिला नाही, त्यांना जागा दिली नाही. त्यांना ते ज्या प्रश्नांवर लोकांना उचकवतात ते प्रश्न अगोदरच मार्गी लागलेले होते आणि त्यामधून नक्षलवादी या एरियामध्ये शिरकाव करू शकले नाही. त्यांना मज्जाव आपोआपच लोकांच्या माध्यमातून झाला. हे एक अचिव्हमेंट मी मानतो. आणि दुसरं मी असं मानतो की शेतीमध्ये जो विकास झाला, शेतीमध्ये जे नवनवीन प्रयोग आम्ही केलेत त्यांच्या उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने, त्यामधून विदर्भात जरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आहेत तरी मेळघाटाला आम्ही आत्महत्या मुक्त क्षेत्र ठेवू शकलो. हे मला असं वाटतं की इथल्या 30, 32, 35 वर्षांमधलं अचिव्हमेंट मी मानतो. व्यक्तिगत आयुष्यात मी असं अचिव्हमेंट मानतो की माझी दोन्ही मुलं त्यांचं शिक्षण पूर्ण करून पुन्हा मेळघाटातच येऊ इच्छितात. म्हणजे आम्ही जे काम केलं ते योग्य दिशेने होतं आणि ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचलं असं मी मानतो. कारण आपल्याच मुलांनी जर आपल्याला नावं ठेवली किंवा आपल्या वडिलांचं काम त्यांना ऍक्सेप्ट केलं नाही तर ते त्याच्यापासून दूर जातात. या ठिकाणी इंडियन कल्चरमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन किंवा प्रोफेसर असलेल्या शिक्षकात प्राध्यापकाचा मुलगा जेव्हा विदेशात जाऊन सेटल होतो तेव्हा माझ्या मनाला मात्र दुःख होतं की ज्या कल्चर बद्दल किंवा ज्या इंडिया बद्दल त्याच्या वडिलांनी आपल्या आयुष्यभर इतरांना शिकवण्याचं काम केलं, त्याच्याच मुलांनी त्या इंडियाला पाठ दाखवली. माझ्या मुलांनी जर ती दाखवली असती मेळघाटला पाठ तर मला तसंच वाटलं असतं. पण गेल्या समजा 10 वर्षांपासून रोहित आणि त्याची पत्नी पूजा आमच्या सोबत आहेत आणि राम सुद्धा पोस्ट ग्रॅज्युएशन ग्रॅज्युएशन आटोपलाय, त्याचं MBBS झालाय आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून पुन्हा मेळघाटातच येण्याचं स्वप्न पाहतोय. ही मला असं वाटतं की व्यक्तिगत आयुष्यात माझ्यासाठी जमेची बाजू आहे आणि तीच माझ्यासाठी समाधानाची पण बाजू आहे. आणि त्यामधूनच मग मी माझ्याबद्दल पुस्तक येण्याबद्दल जो अनेकांकडनं मला प्रश्न होता त्याला मी होकार भरला आणि तुमच्या औरंगाबादच्या साकेत प्रकाशननी बैरागड म्हणून एक पुस्तक माझ्यावर पब्लिश केलंय आणि राजहंसनी पण याआधी पब्लिश केलंय, मेळघाटवरील मोहर, अशी 2 पुस्तकं आली आहेत. आता व्यक्तिगत जबाबदाऱ्यातून जवळजवळ आम्ही मुक्त झाल्यासारखे आहोत आणि त्यामुळे आम्ही असं मानतो की आजची जे तरुण आहेत त्या तरुणांना दिशा देण्याचं काम हे महत्वाचा आम्ही दोघही पती पत्नी मानतो आहे आणि त्यामुळे सतत फिरतीवर असतो असंही म्हणायला हरकत नाही. कारण मुलांनी रोहितनी सर्व इथली स्थानिक जबाबदारी सांभाळली आहे आणि म्हणून आम्ही तरुणांसोबत नेहमी कुठे ना कुठे असतो आणि त्यामधूनच तुमच्या ऑर्गनायझेशन सोबत सुद्धा येण्याचा समजा संपर्क झाला तो आमच्या एका तरुण सहकार्यामुळे, वैभवमुळे, आणि म्हणून आपण जुळून राहू शकलो. आणि प्रत्यक्षात जरी कोविडमुळे आपण एकत्र येऊ शकलो नाही तरी आज या निमित्ताने आपण भेटत आहोत. तुम्हा सर्वांचे मी पुनश्च आभार मानतो की तुम्ही मला वेळ दिला, आपला वेळ. कारण सगळं काही द्यायला लोक तयार आहेत पण वेळ द्यायला कुणीच तयार नाही आहे आणि तुम्ही तो देत आहात त्याबद्दल मी तुमचा पुनश्च आभार मानतो. आणि तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही निसंकोच विचारा, आपण त्याबद्दल बोलू. एवढं म्हणून थांबतो. स्मितानी मला या कामामध्ये सततच मदत केली आहे आणि ती काकणभर सरसच अशा न्यायाने माझ्यापेक्षा नेहमी समोर राहिली आहे. विशेषतः महिलांचे प्रश्न, रोजगाराचा प्रश्न, आर्थिक महिलांची जी विवेचना होते ती, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, सॅनिटेशन. ज्यावेळी 97 मध्ये
सर्वप्रथम त्यांनी स्वच्छतागृह जवळजवळ 200 स्वच्छतागृह ग्रामपंचायतीच्या मार्फत गावामध्ये बांधली. आज स्वच्छतेला मोदीजी आल्यानंतर एक अपर हँड मिळाला आहे. पण त्या आधीच म्हणजे जवळजवळ 20 वर्षा आधी आपण म्हणूयात की त्यावेळी आम्ही आमच्या गावामध्ये हा प्रश्नाला हात घातला आणि जेवढ्या काय देशामध्ये समस्या आहेत त्या सर्व समस्या आमच्या गावामध्येही तशाच आहेत. मग त्या धर्मांतराच्या असो की गरिबीच्या असो की रोजगाराच्या. सर धन्यवाद डॉक्टर कोल्हे. म्हणजे एकूणच मी म्हणेन की एक जे जीवन तप तुम्ही केलेलं आहे त्याला तुम्ही इतक्या सोप्या पद्धतीने आम्हाला सांगू शकलात की ते ऐकताना रंजकही वाटलं. ते ऐकताना आपण स्वतःच मेळघाटात असल्यासारखं पण वाटलं. आणि हे मला वाटतं जसं एक इंग्रजीत म्हण आहे की ऍट दी बॅक ऑफ हिज पाम ही नोज हिज सब्जेक्ट, किंवा एक दुसरी म्हण आहे की समथिंग विच यू कॅनॉट एक्सप्लेन ऍट दी बॅक ऑफ दी एनव्हलप इज समथिंग यू डोंट अंडरस्टँड. तर तसंच तुम्ही एका बिलकुल सोप्या पद्धतीत तुमची सगळी जीवनाची जी आतापर्यंत जर्नी आहे ती आम्हाला सांगितली. त्याबद्दल आम्ही तुमचे आभार मानतो. काही प्रश्न आहेत जे मी माझ्या मनात आहेत तुम्हाला विचारायला, आणि काही जे इथून पुढे आमचे सगळे जे ऑडियन्स आहेत ते विचारतील ते आपण त्यांना ऍड्रेस करावं अशी विनंती. तर पहिला प्रश्न माझा असा आहे की आज तर इंटरनेट आणि गुगल असल्यामुळे आपण प्रत्येक विषयावरती काहीतरी थातूर मातूर तरी माहिती काढूनच घेतो जेव्हा आपल्याला त्याच्याबद्दल माहिती काढायची इच्छा होते. पण 30 आणि 35 वर्ष आधी एक मेडिकल डॉक्टर असताना जेव्हा लिफ्ट इरिगेशन सारख्या विषयावर हात टाकण्याची वेळ आली किंवा रेशनिंग शॉप उघडले पाहिजे जी की सरकारी यंत्रणेतनं काम करून घेण्याबद्दलचा जो टास्क होता, या अशा सगळ्या गोष्टी ज्या तुमच्या नॅचरल डोमेन मधल्या नव्हत्या, ह्या सगळ्या गोष्टींना तुम्ही म्हणजे कसं काय तुम्ही हे सगळं करू शकलात? कसं हे सगळं काही शक्य झालं? मला असं वाटतं की बाबा गरज ही शोधाची जननी असते. हो. आम्हाला जी गरज होती तिथली ती होती की पाणी लिफ्ट कसं करता येईल, की पाणी आहे, श्रम आहे, जमीन उत्तम आहे आणि बीज आम्ही उपलब्ध करून दिलेलं होतं आमच्या शेतीमधून. आता प्रश्न होता की बाबा त्याला लिफ्ट करण्याची सोय कशी करता येईल किंवा त्याच्यासाठी काय अल्टरनेटिव्ह असेल. तर मला असं वाटतं की आमचे एक सिनियर मित्र आहेत तुमच्यासारखे प्रोफेसर खडसे, जे सिव्हिल इंजिनियर आहेत. त्यांनी वॉटरशेड मध्ये प्रचंड काम केलं. त्यांची आमची ओळख झाली ती वॉटरशेडच्या निमित्ताने, वॉटरशेड डेव्हलपमेंटच्या निमित्ताने. आणि वॉटरशेड डेव्हलपमेंट यासाठी की आम्हाला रोजगार हवा आहे. गरज होती की आम्ही जे मायग्रेट होतो, रोजगार हमी योजनेची कामं होती, पण रोजगार हमी योजनेची कामं जी होती ती रस्ते बांधणं किंवा बिल्डिंग बांधणं इतक्या पुरतीच जर सीमित झाली तर ती प्रोडक्टिव्ह होणार नाही. आणि त्यांना जर प्रोडक्टिव्ह करायचं असेल तर वॉटरशेड डेव्हलपमेंट, विहिरी आणि लिफ्ट इरिगेशन ही गरज त्यामध्ये होती. आणि त्या गरजेपोटी आम्ही प्रोफेसर खडसे सरांकडे गेलो आणि त्यांनी पण आम्हाला आपलं मानून पूर्ण मार्गदर्शन केलं. त्यामुळे हे शक्य झालं. राहिला प्रश्न रेशनिंगचा. रेशनिंग ही सुद्धा भूकमरी जेव्हा होत होती तेव्हा ती गरज होती की आमच्या हक्काचं जे रेशन होतं ते आम्हाला मिळावं, त्याचा काळा बाजार होऊ नये. आणि त्यासाठी मग हु विल बेल द कॅट या न्यायाने आपणच एक दुकान असं का चालवू नये. त्यावेळी आमचे कमिशनर विभागीय आयुक्त होते हरा कुलकर्णी. त्यांनी हा प्रस्ताव माझ्यासमोर ठेवला की डॉक्टर तुम्ही का नाही हे चालवत आणि त्यातून तुम्ही सजेशन्स द्या आणि आपण मग सिस्टीम इम्प्रूव्ह करू. सिस्टीम मध्ये काळा बाजार आहे, फार अन्याय होतात लोकांवर, हे कबूल होतं त्यांना आणि ते अत्यंत सेन्सिटिव्ह होते त्याबद्दल. त्यांनी मी जे एक सजेशन दिले ते सजेशन्स त्यांनी अगदी ग्रासरूट लेव्हलवरचे सजेशन्स त्यांनी रिस्पेक्टफुली फॉलो केलेत आणि त्यामधूनच आजची जी सिस्टीम व्यवस्थित झाली आहे. आणि आतापर्यंत ऑनलाईन होईपर्यंत ही सिस्टीम इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत राहिलो. शिवाय डॉक्टर कोल्हे, सरकारी यंत्रणेमार्फत काम करताना भ्रष्टाचार किंवा काही विशिष्ट व्यक्तींच्या वेस्टेड इंटरेस्ट यांना समोर जावं लागतं आणि ती एक अशी परिस्थिती आहे की जी भारतात सगळ्यांना माहीतच आहे आणि
हा व्यक्ती गिवन अ चॉईस या गोष्टींना भेडसावू इच्छित नसतो. तर अशा सगळ्या गोष्टींना मार्क काढतानाचे तुमचे काही अनुभव जर तुम्ही सांगू शकलात. हो, तसे अनुभव तर प्रचंडच आहे त्या बाबतीत. कारण काय की 3 प्रकारची माणसं आहेत. एक प्रामाणिक माणसं आहेत की जे नेहमी आपल्याला मदत करत असतात. एक अप्रामाणिक माणूस आहे की जो नेहमी आपल्याला पाण्यात पाहत असतो किंवा हा त्रासदायक माणूस आहे अशा दृष्टीने आपल्याकडे पाहत असतो. आणि तिसरा मनुष्य आहे ऑन द फेन्स. तो भीक नको पण कुत्रावर चल बाबा, तुझा घे आणि तू रस्त्याला लाग, मला माझं काम करू दे. आणि विशेषतः शासकीय नोकरीबद्दल मी असं गमतीने म्हणतो नेहमी की त्यांना जे सॅलरी मिळते ती मस्टर साईन करण्याची मिळते आणि काम करण्याचा त्यांना आणखी पैसा हवा असतो. आणि तो काम करण्याचा पैसा आपण देऊ शकत नाही, म्हणून आपण त्यांना फोडातल्या खिळेसारखा नेहमी त्रासदायक वाटत असतो. यामध्ये अनेक अनुभव आले. त्यापैकी एक अनुभव मी आपल्याशी नक्कीच शेअर करू शकेल की पश्चिम महाराष्ट्रात पूर आला म्हणून 1992 मध्ये तहसीलदार आमच्या गावात आणि त्यांनी सांगितलं की बाबा पश्चिम महाराष्ट्रात पूर आलाय आणि मुख्यमंत्रीला निधीला तुम्ही यथाशक्ती मदत करा असं आवाहन केलं. तर मी त्यांना माझा 1 रुपया दिला, कारण मी 1 रुपया कन्सल्टेशन घेत होतो. मी असं मानलं की मी 1 रुपया त्यांना देईल, जे मुख्यमंत्री निधीला ते वर्ग करतील आणि त्यामधून हा प्रश्न सुटू शकेल. तर त्यांनी तुम्हालाकडे रुपया भिरकावून दिला. मी त्यांना म्हटलं की सर तुम्ही माझा इन्सल्ट नाही करत आहात 1 रुपया भिरकावून देताना. त्यावर जे अशोक चिन्ह आहे, राजमुद्रा आहे ती, त्या राजमुद्रेचा हा अपमान आहे. पण ते ऐकण्याच्या मूडमध्ये नव्हते. ते म्हणाले मला 2 लाखाचं टार्गेट आहे आणि 1 रुपया जर तुमचा घेतला तर हे 2 लाखाचं टार्गेट कधी कम्प्लीट होईल. मी म्हटलं सर आपल्या मेळघाटची पॉप्युलेशन सुद्धा 2 लाखच आहे. संपूर्ण मेळघाटाने जर 1-1 रुपया दिला तर तुमचं टार्गेट हा म्हणता पूर्ण होईल. पण ते ऐकण्याच्या मूडमध्ये नव्हते, ते घ्यायला तयार झाले नाही. मग मी तो रुपया स्टेट बँकेमध्ये माझ्या पत्नीला पाठवलं. तिला म्हटलं 1 रुपयाचा डिमांड ड्राफ्ट मुख्यमंत्री निधीच्या नावाने काढून आण. पण स्टेट बँकेवाल्यांनी पण त्यांना टरकवलं की 1 रुपयाचा डिमांड ड्राफ्ट निघतच नाही. खरं म्हणजे तसं नाही आहे. डिमांड ड्राफ्टवर पंच केलेलं असतं की 100, 1000, 10,000, 1 lakh, अबव्ह 1 lakh, 10 lakh. म्हणजे ते स्लॅबच आहेत. 1 रुपयाचा सुद्धा डिमांड ड्राफ्ट निघू शकतो, पण ते तयार झाले नाहीत. माझी पत्नी परत आली. मी तो 1 रुपया मनी ऑर्डरनी मुख्यमंत्री निधीला पाठवला. मुख्यमंत्री निधीला पाठवल्यानंतर त्यावेळी 75 पैशाचा एन्व्हलपचं तिकीट होतं. तर त्यामध्ये मला रिसिप्ट आहे. 75 पैशाच्या एन्व्हलप मध्ये बंद होऊन मला रिसिप्ट आली की मुख्यमंत्री निधीला हे तुमचं डोनेशन मिळालं आहे आणि त्याबद्दल त्याच्या मागे स्टॅम्प होता, एक्झम्प्टेड फ्रॉम एक्साइज ड्युटी, एक्झम्प्टेड फ्रॉम इन्कम टॅक्स. सांगायचं तात्पर्य की ही रिसिप्ट मी गावकऱ्यांना दाखवली आणि त्यांना त्यांच्यामध्ये ही जागृती आणली की बाबा रे, कुठल्याही सरकारी अधिकाऱ्याला पैसे दिल्यानंतर त्याचं राजमुद्रा असलेली रिसिप्ट आपल्याला मिळते. कारण 3 सिंह त्यावर सुद्धा बनलेले असतात, त्या प्रत्येक रिसिप्टवर, शासनाच्या प्रदान केलेल्या पैशाच्या रिसिप्टवर. आणि त्यानंतर मग आमच्या इथे एस प्रभाकरन कमिशनर जे होते ते आले. त्यावेळी गावकऱ्यांनी हा प्रश्न मांडला की आम्ही पैसे दिलेत मुख्यमंत्री निधीला पुरासाठी, आम्हाला रिसिप्ट मिळालेली नाही. आणि तुम्हाला ऐकून खरं म्हणजे काही त्यात ही गोष्ट लक्षात येईल की ज्यावेळी कमिशनर साहेबांनी या गोष्टीबद्दलचा विचार केला तर त्यांनी सर्वप्रथम त्यांची तहसीलदारांची ट्रान्सफर केली आणि ट्रान्सफर करून त्यांच्या विरुद्ध इन्क्वायरी सेट केली. तर त्या माणसांनी एकही रुपया शासन दरबारी भरलेलाच नव्हता. लोकांकडनं जमा केलेला पैसा शासनाला वर्गच केलेला नव्हता. त्यांना टर्मिनेट फ्रॉम सर्व्हिसेस त्यांनी केलं. आणि त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी ज्या ज्या जिल्ह्यामध्ये जाऊन मिटिंगा घेतल्या त्या जिल्ह्यामध्ये माझी गोष्ट सांगितली की आपल्या जिल्ह्यामध्ये एक मनुष्य असा आहे अमरावती जिल्ह्यामध्ये की जो 1 रुपयासाठी मंत्रालयापर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे तुम्ही कृपा करून कुठल्याही लोकांकडनं जमवलेल्या निधीचा
उपयोग करू नका, त्यांना रिसिप्ट देण्यात कुचराई ठेवू नका, अन्यथा जे त्या तहसीलदारांवर शेकलं ते तुमच्यावरही शेकू शकेल आणि मला अशी कारवाई करावी लागली. सांगायचं तात्पर्य की भ्रष्टाचाराचे अनुभव जागोजागी येतात, पण त्यामधून चांगले अधिकारी पण भेटतात की जे त्याच्या विरुद्ध आपल्याला मदत देखील करतात. ही जमेची बाजू आहे. ज्याप्रमाणे अब्राहम लिंकननी हेडमास्टरांना पत्र लिहिताना सांगितलंय की असतो एक साधू पुरुष पुरुषोत्तम ही प्रत्येक बदमाशा गणिक. तर बदमाश असतील पण चांगले पण असतात, मदत करणारे पण असतात. हे मला विशेष सांगावंसं वाटतं. हा अतिशय रोचक आणि रंजक अनुभव. मी आमचे जे आता कार्यक्रम, या कार्यक्रमाला लाईव्ह फेसबुक आणि झूमच्या माध्यमातून पाहत आहे त्या सगळ्या प्रेक्षकांनाही विनंती करेन की त्यांना काही प्रश्न विचारायचा असेल तर त्यांनी विचारावा डायरेक्टली डॉक्टर कोल्हेंना किंवा चॅटबॉक्स मध्ये, आणि तो प्रश्न डॉक्टर साहेबांपर्यंत पोहोचवला जाईल, किंवा ते डायरेक्टली पण झूम वर असतील जे आमचे श्रोतेगण ते नक्की डायरेक्टली बोलू मला शकतील. मला एक आणखी सांगावं. हो, यस मुझे डॉक्टर एक प्रश्न पूछना है हाँ भाई। बोला. जब जरूर आपने जरूर. प्रारंभ में अपना जीवन मेलघाट में शुरू किया एमबीबीएस करने के बाद, तो जी आपकी दवाई का खर्चा कहाँ से आता था? जो सर, गांव मैं दवाई के खर्चे के बारे में इस तरीके से था कि 1 रुपया मैं कंसल्टेशन के तौर पर लेता था और दवाई का खर्च नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पे लोगों से लेता था. उसमें से जो लोग नहीं लेते थे, नहीं अफोर्ड कर पाते थे, उनके लिए मैं आप जैसे लोगों से मदद भी मांगता था. जो मेरी शादी की चौथी कंडीशन थी कि खुद के लिए नहीं लेकिन गरीब पेशेंट के लिए भीख मांगने की तैयारी. तो एक बार ऐसे ही हुआ कि स्नेक बाइट का पेशेंट हमने गांव में ही झोली फैलाई और लोगों ने उसमें अपने अपने तरफ से चंदा दिया, पैसा मदद की और उस सुकलू की जान हम बचा पाए. तो इस तरीके से वो आता रहा दवाई का खर्च. बाद में जब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल बैरागढ़ में शुरू करने के लिए हमने कोशिश की, जनहित याचिका के माध्यम से, पब्लिक लिटिगेशन के माध्यम से मेलघाट में जगह जगह पर हॉस्पिटल खोलने की शुरुआत की और एक हॉस्पिटल उसमें से बैरागढ़ में हुआ. तो उस समय से लोगों को मैंने गवर्नमेंट सिस्टम की तरफ ही डायरेक्ट किया कि वहां जाइए, वहां आपको फ्री में सब कुछ मिलेगा और जो नहीं मिलेगा, जिसका इलाज नहीं होगा, तो सेकंड ओपिनियन करके मैं उनकी ट्रीटमेंट करता रहा. और आपने तो इस बैरागढ़ को, जिसको आपने कहा है कि बेराह गढ़, ऐसा जी. गांव जो बेराह का था, उसका हाँ नाम जी. बैरागढ़ कर दिया आपने. हाँ ये जी. बहुत अच्छा कार्य किया. आई एम सो हैप्पी. थैंक यू थैंक यू. सर. थैंक यू. डॉक्टर कोल्हे, सर. मी डॉक्टर सुनील देशपांडे बोलतोय. हो सर, बोल. तुम्ही अनेक वर्षांपूर्वी त्या गावात गेलात आणि वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून दिली. तर एवढ्या वर्षांमध्ये आज तिथे ओव्हरऑल परिस्थिती कशी आहे हेल्थच्या दृष्टीने? सर, तिथे आता मी असं म्हणेन की 10% प्रश्न आहे अजून आरोग्याचे. 90% प्रश्न सुटलेले आहेत. ज्या ठिकाणी समजा 400 मुलं पहिला वाढदिवस पाहत नव्हते, तर 40 पेक्षाही कमी मुलं पहिला वाढदिवस पाहत नाहीत प्रति हजारी. वंडरफुल वंडरफुल. आणि तुम्ही फार विनयशील आहात असं माझं मत आहे, कारण तुमच्या बोलण्याने तर असं अजिबात नाही आहे. मला जे पती पत्नींमध्ये जर कंपॅरिझन केली तर कदाचित तसं असेल. मॅडम फार अग्रेसिव्ह आहेत. मॅडम फार अग्रेसिव्ह आहेत कारण त्यांचं डेव्हलपमेंटच अभाविपमधनं झाली आहे आणि माझी डेव्हलपमेंट जी झाली आहे ती गांधी विनोबामधनं झाली आहे. अच्छा. त्यामुळे हा फरक तर राहणार आहेच. मी असं म्हणायचं कारण हे आहे की तुम्हाला इतका मोठा पुरस्कार मिळालाय, त्याचा साधा उल्लेखही केला नाहीत. नाही तर तो कसं आहे की पुरस्कार कसे असतात ते ओएसिस सारखे असतात. म्हणतात हा सगळा प्रवास आहे,
आणि वाळवंटात जाता जाता एखादी झाडाची सावली आपल्याला मिळते, एखाद्या ठिकाणी थंड पाण्याचा झरा मिळतो आणि जसं आपल्याला तर क्षणिक सुख त्यातनं लाभतं, पण ते काही लॉंग टर्म टिकणारं नसतं ना. पुन्हा वाळवंट समोर आहेच आपल्या नशिबामध्ये प्रवासाच्या. आणि त्यामुळे त्या अ, आहे, त्याचं महत्व आहे, निश्चितच आहे, ओएसिस सारखं असं मी म्हणतो. आणि गेल्या काही वर्षात त्याचं महत्व खूप जास्ती वाढलेलं आहे. कारण तळागाळात काम करणाऱ्या आपल्यासारख्या लोकांना आता पद्म पुरस्कार मिळायला लागलेले आहेत. त्यामुळे ते सर, जेन्युइनली हे मिळायला आता लागले. एवढ्यात झालाय. खरं म्हणजे मला अपेक्षा कधीच नव्हती याची, किंवा सरकारी पुरस्कार मला मिळेल. कारण असं आहे की सरकारी पुरस्कारासाठी याआधी अर्ज करावा लागत असे हो, आणि त्यामुळे त्या अर्ज मी करण्याच्या प्रक्रियेत पडणारा व्यक्ती नसल्यामुळे मग हे स्पष्ट म्हटलेलं होतं, कबूल पण केलेलं होतं की मला सरकारी पुरस्कार कधीच मिळणार नाही. पण या आताच्या सरकारने त्यांची पॉलिसीज बदलली आणि त्यांनी नॉमिनेशन्स ऍक्सेप्ट केलेत, त्यामुळे आम्हाला हा पुरस्कार मिळू शकतो. अच्छा. पण त्यानिमित्त तुमचं अभिनंदन. आणि मला अजून एक विचारायचं, धन्यवाद. हे सगळे जे आपल्यासारखे अनेक लोक आहेत जे इतकं मोठं सामाजिक कार्य करतायत, ते सगळे विदर्भातच होय. का आहेत? आमच्या मराठवाड्यात कोणी का येत नाहीये? नाही, असं काही नाही सर, मराठवाड्यात पण येता येईल. मला वाटते आता त्यानिमित्ताने मी सांगू इच्छितो की आमचीच एक शिबिरार्थी आहे, तिचा कालच मला फोन होता की बाबा माझा विदर्भ फिरून झालाय. ती पर्यावरणासाठी निघाली आहे पूर्ण महाराष्ट्र दर्शनाला. गेल्या 100 दिवसाचा प्रवास तिचा विदर्भात झालाय सायकलनी. 5000 किलोमीटर पर्यंत तिचं सायकलिंग झालंय. मूळची चंद्रपूरची आहे आणि आता ती मराठवाड्यात एंट्री करते आहे एक पुढच्या आठवड्यामध्ये. ती म्हणाली की मी आता या 4-5 दिवस थांबून सर्व लिखाण करते जे अनुभवलं, आणि त्यानंतर मी पुढच्या टप्प्यामध्ये मराठवाड्यात शिरू इच्छिते. तर तुम्ही मला सांगा कॉन्टॅक्ट. तर मला असं वाटतं की तुम्हा लोकांचा मी कॉन्टॅक्ट तिला देतोय की जेव्हा मराठवाड्यात ती प्रवेश करेल तर सायकलनी ती पर्यावरणाच्या प्रश्नाला घेऊन. आणि मला असं वाटतं की मराठवाड्यामध्ये पर्यावरणाचा प्रश्न हा फार गंभीर आहे. कारण मराठवाड्यामध्ये 30% आपल्या महाराष्ट्रातली पॉप्युलेशन आहे आणि अनफॉर्च्युनेटली महाराष्ट्रातल्या जंगलापैकी फक्त 3% जंगल आहे. बरोबर आहे. आणि त्यामुळे तिथे पावसामानाचा जो प्रश्न आहे, आणि आपल्याला अगदी लहानपणापासून शिकवण्यात आलेलं आहे की जिथे झाड तिथे वृक्ष तिथे पाऊस, जिथे जंगल तिथे पाऊस. आणि ते समीकरण जर करायचं असेल तर मला वाटतं की मराठवाड्यातील लोकांनी या प्रश्नाकडे फार गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे की आपण जंगल कसं निर्माण करू शकू. आणि मी तर असं मानत होतो की ही कोविडची आपल्याला अपॉर्च्युनिटी होती की या दरम्यान आपल्याला त्या जीव घेण्या दुष्काळापासून पण सुटका मिळेल आणि आपल्या शेतीचे प्रश्न त्यामधून अनेक मार्गी लागू शकतील आणि पाऊसमान आपलं कायमस्वरूपी वाढू शकतं. जसं मेळघाटात किंवा आमच्या भागामध्ये वॉटरशेडच्या कामाची गरज आहे, तिथे तशी तुमच्या मराठवाड्यात वृक्ष लागवडीची पण फार मोठी गरज आहे. प्रणालीला मी सांगतोय की तुम्हा लोकांशी संपर्कात राहा आणि हा प्रश्न निश्चित. दुसरी बाजू अशी या तुमच्या प्रश्नाची, एक मिनिट सर, दुसरी बाजू अशी आहे की बाबा आमट्यांनी, प्रकाश आमट्यांनी, विकास भाऊंनी आम्हाला जो समजा हे घालून दिलाय शिवाजीराव पटवर्धनांनी, त्यामधून विदर्भामध्ये असे अनेक नवीन पिढी तयार झाली मी असं म्हणेन की जे जागोजागी काम करतायत. आणि ती पण एक आमची जमेची बाजू आहे. या निमित्ताने मी हेही सांगू इच्छितो की प्रकाश आमटेजी आमच्या ह्या कार्यक्रमाला येऊन गेलेत सर, आणि फार उत्कृष्ट त्यांनी त्यांचे अनुभव. तर काही प्रश्नच नाही, भाऊंच्याबद्दल काही विषयच नाही की त्यांनी, खरं म्हणजे आम्ही त्यांच्या बेरागड निवडण्याच्या मागे, जसं प्रकाश भाऊंनी भामरागड निवडला आणि त्याचा कायापालट केला, तर तसा एक अल्पसा प्रयत्न करून पाहूयात असा माझा प्रयत्न आहे. बर, धन्यवाद. अजून प्रश्न? हो मैं भावरागढ़ तो होके आ गया, अब बैरागढ़ जाने के नंबर लगाना पड़ेगा. जरूर आइए डॉक्टर कोल्हे,
जी बजाज की तरफ से हमने माल न्यूट्रिशन पर बहुत काम कराया है आपके मेलघाट में। हाँ हाँ, जी हाँ, काफी पैसा दिया था, हाँ एजेंसी के जी थ्रू काम हुआ है, हाँ लेकिन जी माल न्यूट्रिशन पर बहुत काम किया है हमने मेलघाट में। सर हाँ जी हाँ जी हाँ, चलिए, धन्यवाद। और मेरा धन्यवाद. कोई प्रश्न नहीं। डॉक्टर कोल्हे, अजून एक प्रश्न. हो अ, आज आपण इव्हन शहरी भागांमध्ये पण, म्हणजे आता मेळघाटच्या कंपॅरिझन मध्ये तर औरंगाबाद किंवा नागपूर हे शहरी भागच झाले, है होय ना? इथे पण आपण या अशा पण किंवा मुंबई पुण्यालाही आपण पाहतो की तिथे जे मुलं राहून शिकतात, जन्म घेतात, मोठे होतात, ते मोठे झाल्यावर ते शहर सोडून अजून पुढे जाऊ इच्छितात आणि फायनली मायग्रेशनचा हा जो इश्यू आहे हा होय. प्रत्येकच ठिकाणी आहे. हो हो अशा वेळी जे आपण एक डेअरी फार्म सुरू करून तिथल्या युवकांना किंवा तिथे वयात आलेल्या लोकांना मेळघाट ही जागा न सोडून तिथेच काहीतरी करावं ज्याच्यात त्यांची इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट आहेत वाढतील, त्या कार्याबद्दल आणि त्याच्या जे तुम्हाला यश भेटलं त्याच्याबद्दल तुमचा काही अनुभव जर सांगितला तर. सर मला असं वाटतं की काय आहे की डेअरी पेक्षाही महत्वाचं म्हणजे शेतीमधलं मला वाटतं की यश आहे ते, की माझा मुलगा माझ्या नंतर शेतीमध्ये आला आणि मला कसं आहे इथले लोक हुशार माणूस समजतात. मी माझ्या मुलाला शेतीत घातलं आणि शेती व्यवसाय दिला, तर त्यांनी पण आपल्या मुलांना शेती व्यवसाय दिला आणि शेती व्यवसायामध्ये तरुण हात आलेत. हा फरक तुम्ही लक्षात घ्या. त्यामुळे म्हाताऱ्या बापाला पडणारे श्रम जे होते आणि त्यातून येणारं उत्पन्न होतं त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न या तरुण हातांच्या श्रमांना आलं आणि त्या मधून इथला जो शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न आहे तो सुटण्याला मदत झाली. कारण शेतीमध्ये श्रम नाही म्हणून म्हाताऱ्या बापाला जी आत्महत्या करावी लागत होती ती आज करावी लागत नाहीये आणि त्यामधून नवीन पिढी तयार झाली आणि जे मायग्रेशन थांबलं हा तर मला असं वाटतं की साईड म्हणजे एक छोटा त्यातला गेन आहे, पण महत्वाचा गेन आहे की इन्कम वाढलं, प्रत्येक कुटुंबाचं इन्कम वाढलं. आणि मी जेव्हा गेलो होतो तेव्हा त्या लोकांकडे 4 आणे नसायचे आणि 4 आणे नाही म्हणून फोडणीची भाजी, तेलाची फोडणी दिलेली भाजी खाऊ शकत नाही अशी आमची जी शेजारीण होती, त्या शेजारीणचा मुलगा ज्या दिवशी नोटबंदी झाली त्या दिवशी माझ्याकडे येऊन सांगतो की डॉक्टर साहब मेरे पास 14,500 रुपये है. म्हणजे 1000 आणि 500च्या नोटा ज्या बंद झाल्या आहेत आणि आता त्याचं काय करायचं. मी म्हटलं घाबरू नको, त्या बँकेत परत करता येतील, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. म्हणजे ज्या कुटुंबाकडे 4 आणे नव्हते त्या कुटुंबाकडे 14,500 रुपये कॅश इन हँड होती. ही गोष्ट तुम्ही लक्षात घ्या. हा जो फरक पडला गेल्या 30 वर्षांमध्ये तो मला असं वाटतं की जमेचा. डॉक्टर साहेब, आमचे एक प्रेक्षक आहेत अंकुर संजय अनपट, यांचा एक प्रश्न आहे की ऑर्गॅनिक फार्मिंग साठी ऑर्गॅनिक सर्टिफिकेशनची काही गरज आहे का? सर टेक्निकली गरज आहे आणि त्यामधलं कसं आहे मी तुम्हाला सांगतो की आज जे समजा जे सर्व शेतकऱ्यांचा जो संप सुरू आहे काय त्याच्या मागे पण हेच बॅकग्राऊंड आहे की 100 एकर शेती जोवर ऑर्गॅनिकचा एक सिंगल प्लॉट नाही आहे तोपर्यंत ऑर्गॅनिक सर्टिफिकेट मिळत नाही. जर एखादा शेतकरी 3 एकराचं ऑर्गॅनिक करतो तर इट इज नॉट सर्टिफाईड ऑर्गॅनिक फार्मर. जर 100 एकराचा प्लॉट तुमचा असेल तर तुम्हाला सर्टिफिकेशन एजन्सी सर्टिफिकेट देतं. त्यामुळे टेक्निकली ऑर्गॅनिक आणि प्रॅक्टिकली ऑर्गॅनिक हा फरक आपण समजून घ्यायला हवा आणि त्यावेळी म्हणजे आपल्याला ते निवडायला हवं. सर्टिफिकेशन डझंट मीन एव्हरीथिंग इज फेअर इन इट, बट इट इज सर्टिफाईड बाय एजन्सी अँड यू नो व्हेरी वेल रादर दॅन मी हाऊ सर्टिफिकेट्स आर ग्रांटेड. पीयूसी आपण लोक कसे घेतो सगळ्यांनाच माहिती आहे. ठीक आहे, थँक्यू डॉक्टर साहेब. आता तुम्ही एका मिनिटा आधी फोडणीच्या किंवा बिना फोडणीच्या भाजीबद्दल सांगितलं आणि जे तुमच्याबद्दल माझं थोडंसं वाचन झालंय त्याच्यात असं कळलं की ट्रायबल्स लोकांमध्ये जाऊन त्यांच्यासोबत राहणे, त्यांच्यासोबत राहतानाच तुम्ही त्यांच्यासारखी जीवनशैली पत्करली
त्यांनी बांधून दिलेल्या घरात तुम्ही राहता आणि तुम्ही स्वतः पण तेल, मीठ आणि अशा काही गोष्टी तर तुमचा जे कन्झम्पशन आहे ते बंद झालाय किंवा कमी झालाय, त्याबद्दल काही सांगाल? नाही, खरं म्हणजे काय की हेल्दी लिव्हिंग जर आपण म्हणू तर त्यामध्ये हे रिस्ट्रिक्शन येतातच की मिठाचा वापर कमीत कमी करा, तुमच्या तेलाचा वापर कमीत कमी करा. जे सायंटिफिकली परमिसिबल आहे ते इनव्हिजिबल फॅटच आहे. व्हिजिबल फॅट फक्त आपण 10 ग्रॅम पर डे घेऊ शकतो आणि 10 ग्रॅम पर डे म्हणजे किती तुम्हाला कल्पना आहे. त्यामुळे आपण फॅट जेवढं कमी वापरू तेवढं आपण लॉंग लाईफ जगू शकू. आणि आपल्या पूर्वजांकडे जर पाहिलं तर आपण ते 100 वर्षाच्या वर जगत होते. आपण का नाही? तर कारण ओबेसिटी, हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर हे सगळे त्या कोलेस्ट्रॉल सोबत किंवा फॅट सोबत किंवा ऑइल सोबत येणारे आजार आपण स्वतःहून स्वीकारलेले आहे. त्यामुळे हेल्दी लिव्हिंग हे सांगतं की तुम्ही कमीत कमी तेलाचा, तुपाचा वापर करा आणि व्हिजिबल फॅट तर शक्यतोवर घेऊच नका. आणि मिठाचा वापर तर खूपच कमी करायला हवा. खरं म्हणजे त्याची गरजच नाही. आपल्या ज्या फूड मधून जेवढं मिळतं दॅट इज सफिशियंट फॉर अवर सर्व्हायव्हल. आणि त्यामुळे माझं लाईफस्टाईल जी आहे ती तशीच मी ठेवलेली आहे. त्यामुळे ओबेसिटीचा प्रश्न किंवा ब्लड प्रेशरचा प्रश्न, डायबिटीसचा प्रश्न यापासून मी दूर पण राहू शकलोय आतापर्यंत. असं आहे. आणि लोकांनी बांधून दिलेल्या घरातच राहिलो 30 वर्षापर्यंत, हे तर आपण नमूद केलं. हो. अजून एक डॉक्टर साहेब की जे हे सगळं सामाजिक कार्य करताना आपलं जे मगाही बोलणं झालं की कित्येक लोकांचे वेस्टेड इंटरेस्ट जेव्हा याच्यातनं हिट होऊ लागले किंवा ते अफेक्ट होऊ लागले तर आपल्यावर काही जीव घेणे हल्ले झाल्याचेही प्रकार झालेले आहेत पास्ट मध्ये. तर त्यांच्याबद्दल आपण काही बोलू शकाल? मला असं वाटतं बघा की विनोबांनी टेस्टच सांगितली आहे. जर लोक तुमची तारीफ करत असतील कुठे चुकतोय आणि लोक जर तुम्हाला क्रिटिकवर आहोत काय, या न्यायाने, विनोबांनी सांगितलेल्या न्यायाप्रमाणे मी नेहमी असं मानतो की ज्या ज्या वेळी लोकांनी मला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला तर मी असं मानत गेलो की मी योग्य मार्गावर माझा प्रवास सुरू आहे आणि त्यामधून मला स्ट्रेंथच मिळत गेली. आणि त्या पलीकडे जाऊन शेवटी तुम्ही लक्षात घ्या की लोखंडाला पाहिल्यानंतरच मनुष्य समजतो की हे लोखंड आहे, हे सोनं नाही. त्याला कोणी भट्टीत टाकून तपासत नाही की हे सोनं आहे की नाही आहे. तपासल्या कुणाला जातं, भट्टीत कुणाला जावं लागतं, तर सोन्यालाच जावं लागतं. परीक्षा त्यालाच द्यावी लागते. लोखंडाला जेव्हा तापवलं जातं तेव्हाच त्याचं पोलाद बनतं. या न्यायाने मला असं वाटतं की त्यामधून आलेला कणखरपणा हा महत्वाचा आहे. वेदना होतात त्या शरीराला होतात, त्या वेदना मनाला व्हायला नको. मन त्यामधून अधिक कणखर बनत गेलं पाहिजे. जीवघेणे हल्ले असो किंवा त्रास असो वेगवेगळ्या प्रकारचे, ते जेव्हा झालेत त्यामधून मी आणखी मजबूत होत गेलो, पक्का होत गेलो आणि म्हणून इथे टिकू शकलो. आणि टिकल्यामुळे पुढे मी पोहोचू शकलो. माझा प्रवास जो आहे हा तिथे थांबला नाही. अन्यथा ती पण वेळ कदाचित आली असती की मी जर त्या हल्ल्यांच्या शारीरिक दुखण्याने माझं मन दुःखी केलं असतं आणि मानसिकरित्या दुखावला गेलो असतो तर मी परत येण्याचा विचार केला असता. पण मी परत येण्याचा विचार केला नाही कारण माझं मन त्या जीवघेण्या हल्ल्यामधून झालेल्या जखमांमुळे दुःखी झालं नाही. आय कुड एन्जॉय दॅट सिच्युएशन. आहे त्या परिस्थितीत माणसांनी सुखी समाधानी असलं पाहिजे. ही जी शिकवण संतांची आहे, ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ते असू द्यावे समाधान. तर चित्त मात्र वेगळं आणि शरीर वेगळं, हा फरक मी करू शकलो आणि त्यामधून हा प्रवास माझा सुकर झाला असं मला वाटतं. प्रेक्षक गणांना काही प्रश्न असतील तर त्यांनी जे झूम वर प्रेक्षक आहेत आमचे त्यांनी आपले प्रश्न विचारावे अशी मी विनंती करतो, किंवा जे लोक फेसबुक लाईव्ह वर आहे
त्यांना परत एकदा विनंती की ते चॅट बॉक्सवर आपले प्रश्न सोडू शकतात आणि ते डॉक्टर साहेबांपर्यंत पोहोचवले जातील. चालू अभी कोई प्रश्न नहीं है, जी हाँ जी जी। जी सर आगे बढ़ाइए। जी. डॉक्टर कोल्हे, हाँ सर, हाँ अ, बोल। आता जे नवीन पिढीतले जे लोक शहरी भागातनं परत तुमच्या या कार्याला अजून पुढे नेण्यासाठी येत आहेत, किंवा जे तुम्ही म्हटलं की हो. आता कारण तुम्ही आपल्या व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी मधनं थोडेसे आता तुमच्याकडे वेळ उपलब्ध आहे, तर तुम्ही आणि डॉक्टर स्मिता या दोन्ही नवीन जनरेशनशी संपर्क आणि कम्युनिकेशन साधत आहात आणि ते त्यातून या होय, कामाकडे त्यासाठी वळायला. आम्ही 2 युथ कॅम्प पण करत असतो दरवर्षी, वर्षातनं 2दा. बरं. 18 ते 25 वयोगटातील तरुणांसाठी, जिथे 7 दिवसाचा आमच्या सोबतचा स्टे त्यांचा असतो. जवळजवळ 100-150 विद्यार्थी असतात, विद्यार्थिनी असतात आणि तो पूर्णतः फ्री असतो. विद्यार्थ्यांनी फक्त येण्या जाण्याच्या प्रवास भाड्याचा खर्च करावा असं अपेक्षित असतं, जे करू शकतात. आणि नसेल तर ते पण त्यांनी आमच्याशी शेअर करावं, आणि जर शक्य असेल तर त्यांनी प्रवास भाडे करावं. इथला कुठलाही त्यांना खर्च बसत नाही. आणि 7 दिवस एक आम्ही असं म्हणतो की मेळघाटच्या जीवनाची चव देण्याचं आम्ही काम करतोय. आणि ही चव चाखून अनेक लोक या कामासाठी सामोर येत आहेत. जसं आता मी जिचा उल्लेख केला, ती विद्यार्थिनी की ती सायकल प्रवासाला निघाली आहे, पूर्ण महाराष्ट्रभर फिरणार आहे आणि पर्यावरणाच्या प्रश्नाला घेऊन. प्रत्येक युवकाकडे मला असं वाटतं की कुठला तरी विषय आहे की जो त्याचा आवडीचा विषय आहे, आणि तो आवडीचा विषय जगण्याची, त्यामध्ये उमंग भरावी, त्याची हिंमत वाढवावी, हे या युथ कॅम्पचं उद्दिष्ट आहे. आणि तसंच युवकांमध्ये मी जे वेगवेगळ्या ठिकाणी जातो तेच सांगतो त्यांना की बाबा, तुम्हाला जे करायचं आहे ते अब नाही तो कब, और मैं नहीं तो कौन, मी करील तर होईल. कुणीतरी दुसरा तुझा विषय नाही करणार ना. तुला जे वाटतं मेळघाटचा विषय, तर तुलाच करावा लागेल. आणि त्यामधून युवक आपापल्या ठिकाणी प्रयत्न करतात आहे, ही मला जमेची बाजू दिसते. आणि त्यामधून माझी पण हिंमत वाढत जाते दिवसेंदिवस. आणि शरीराने जरी मी प्रौढ होत असलो तरी मनाने मी तरुण राहण्यासाठी मला त्याची मदत होते. म्हणजे तसं म्हणाल तर हा माझा अत्यंत स्वार्थी प्रयोग आहे. डॉक्टर साहेब, आजचा हा कार्यक्रम खूप सारे तरुण वर्ग पण पाहत आहे आणि टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने हा कार्यक्रम त्यांना पाहण्यासाठी नंतर पण नेहमी उपलब्ध राहणार आहे. तर या संधीला साधून अजून लोकांनी मेळघाटला यावे, किंवा जे जिथे राहतात आणि त्यांच्या जवळपास जे मेळघाट सारखी जागा आहे जिथे काम करण्याची गरज आहे, जसं आता डॉक्टर देशपांडेंनी म्हटलं की मराठवाड्यात पण असे खूप काम आहेत जे व्हायची गरज आहे, तर अशा मित्रांसाठी काही आव्हान आपण आजच्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जर करू इच्छिता? मला तर असं वाटतं की बा, प्रत्येकाने आपापलं आव्हान शोधणं हे गरजेचं आहे. आणि ते आव्हान जे त्याला दिसते किंवा त्याच्या कॅपॅसिटीमध्ये आहे सोल्युशन, तर ते सोल्युशन त्यांनी ऍक्सेप्ट करावं आणि त्याला सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. आणि ते जर केलं आपण, तर मला असं वाटतं की आपल्या जगण्याची खरी झिंग आपल्याला चढली आहे आणि त्यामधून समाजाचं पण भलं होणार आहे. समाजाचं भलं करणं म्हणजे काहीतरी वेगळं एक बैराग म्हणजे शेगावचा रवी मेळघाटला येऊन काही करतोय असं अत्यंत गरजेचं नाही आहे. आपापल्या ठिकाणी आपण आपल्या प्रश्न जे आहेत ते कसे सोडवू शकू, त्याला कसं सोल्युशन देऊ शकू, तो प्रयत्न प्रत्येकाने करणं आवश्यक आहे. आणि ती फक्त समाजसेवा नाही आहे, ती देशसेवा पण आहे असं मी म्हणेन. बरोबर, अगदी बरोबर.
आमच्या प्रेक्षकांना जर काही अजून प्रश्न विचारायचे असतील तर ते विचारू शकता, नाही तर आपण या कार्यक्रमाची आजची सांगता करू शकू. डॉक्टर देशपांडे, आपला काय सल्ला असेल? कोणाला जर काही प्रश्न नसले तर मग सांगता करायला हरकत नाही. थांबूया. चालेल सर, थँक्यू. पुनश्च मी आपले आभार मानतो की आपण लोकांनी मला ही संधी उपलब्ध करून दिली, प्लॅटफॉर्म दिला आपला. आणि आम्ही आपले आभारी आहोत डॉक्टर साहेब की आपण वेळात वेळ काढून आमच्या या कार्यक्रमाला आलात. आपला जीवन प्रवास आणि सगळा तो आम्हाला एवढ्या साऱ्या गोष्टींबद्दल अवगत करवलं की शब्द नाही माझ्याकडे. धन्यवाद. जसं डॉक्टर त्रिपाठींनी म्हटलं की ते लवकरच बैरागडला येतील बहुतेक, आणि आम्ही सगळे पण आपापल्या परीने बैरागडला येण्याचा प्रयत्न करू आणि आपल्याला भेटवायला आवडेल. येस आमचे सर, जेवढे कोणी प्रेक्षकगण आजच्या या कार्यक्रमाला हजर आहेत आपण संपर्कात राहूया. नक्की नक्की डॉक्टर साहेब. 2.5 वर्ष कम्युनिकेशन चालू होतं. संपर्कात आहोत. त्यानंतर नाही, आता थोडं सोपं झालंय सर. पूर्वी फार अडचण होत्या, अडचण होती. कोण पण होत नसत. आता सोपं झालंय. आणि मागे मिसेसना फ्रॅक्चर झालं तुमच्या, त्यामुळे पण आपल्याला पोस्टपोन करावं लागलं. येस सर, येस. तर पुन्हा एकदा बहुतेक डॉक्टर स्मिता कोल्हेंची पण आपण एक अशीच भेट ठरवूया. मला वाटतं त्यांच्याकडे पण खूप साऱ्या गोष्टी असतील आपल्याला सांगायला. आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांचा खूप धन्यवाद, ज्यांनी वेळात वेळ काढून आजच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली आणि ह्या कार्यक्रमाबद्दल माहिती आणि आजच्या कार्यक्रमातला संदेश ते लोकांपर्यंत पोहोचवतील अशी कळकळीची विनंती. पुन्हा एकदा डॉक्टर कोल्हे, आपल्या वेळेसाठी आणि आपल्या सगळ्या समाजकार्यासाठी, ह्युमॅनिटीसाठी जे काही तुम्ही करता त्यासाठी कोटी कोटी धन्यवाद. आणि लवकरच तुमच्याशी भेटण्याचा योग यावा अशी इच्छा करत आजच्या या कार्यक्रमाची मी सांगता करतो. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद डॉक्टर कोल्हे. चला, मी लिव्ह करतो. हो हो Yes, sir, I live. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.